महाराज कहते ए मन जो मन जिहड़ा माया विच स्वादां विच दुनिया के लोभ विच मोह विच धुत हो जाता है, पातशाह जी कहते फिर उन्होंने दे जिंदगी च टिका मुक जाता है, विश्राम मुक जाता है। क्योंकि धायो रे मन दह दिस धायो, गुरु साहब कहते उन्होंने मन जिहड़ा वो दही दासी दौड़ता रहता है। सच्चे पिता जी की जो असीं बाणी पढ़ते हैं ना तो महाराज ने किते किते ये सानू हवाले दिते ने, चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम। बेशक ये अर्थ जिहड़े ने वो 84 के गेड़ भी किए जाते हैं, पर उत्थे जदों असीं शरीर दे विच रह के भी इन्हां विषयां च पै जाने आ ते मन जिहड़ा वो टिक के नहीं बहिंदा। सतगुरु पिता जी ने फिर कहा कि जदों ये मन टिके ना ते ये मन फिर की करदा, जिहो जे रुख ते कोई पंछी बैठे वो उदां दे फल दा स्वाद माणदा, जिहो जे रुख ते साडा मन रूपी पंछी बैठेगा ये उदां दा ही स्वाद माणेगा। इत्थे रुख ने संगत जी दुनियावी संगत जो असीं करते हैं। महाराज का शब्द है बाबा कबीर जी का, कबीर मन पंखी पयो उड उड दह दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। कहते उदां दा फिर वो जीवन बन जाता है, क्योंकि ये 4-5 चीज़ां हुंदियां ने। बंदे नूं जिद्दां दी संगत मिले उदां दा सुभाव बनता है, जिद्दां दा सुभाव होवे उदां दे वो कर्म करदा है, जिद्दां दे कर्म करे उदां दे संस्कार बनते आ, ते जिद्दां दे संस्कार होवन फिर उदां दा मनुख दा जन्म बन जाता, परालब्ध इकट्ठी हो जाती है। सो शुरुआत जिहड़ी वो संगत तो हुंदी है। तां करके महाराज ने अज इत्थे भटकते मन की गल जो की है कि माया मगन स्वाद लोभ मोहियो तिन प्रभ आप भुलायो। गुरु साहब कहते फिर जदों इदां दा किरदार मनुख दा बन जावे, किसी जीव दा बन जे कि वो चत्तो पैर दुनिया दी ही ऐशो इशरत विच पिया रहे, उन्हां नूं फिर परमात्मा अपने तो आप दूर कर दिंदा है। कई बारी वेखो उदाहरणां दुनियावी उही रहिंदियां ने कि चंगा भला इंसान होवे ना, असीं उहदे नाल बहुत मेल मिलाप रखांगे, पर जदों भी असीं वेख्या कि ये तां हुण गलत रस्ते पै गया ते असीं उस तों कन्नी कतरानी शुरू कर दांगे। इसे तरह परमात्मा दा सुभाਅ संगत जी कहते जदों परमात्मा मारदा लत नहीं मारदा, बंदे दी मत मारदा। उहदे अर्थ की ने कि गुरु साहब जी कहते जदों साडे किरदारां च आचारां च सुभाਅ च फर्क पै गया, हौली हौली वाहिगुरू जी ने साथों नितनेम खो लैना, हौली हौली साडे मन च आना हुण मना गातरा ला दिए। वेखो ये असीं सोचते हैं कि असीं कह रहे हैं, नहीं ये साडे कोलों करवाया जा रहा, क्योंकि महाराज नूं पता हुण तो इन्हां गल्लां दे जोग नहीं रहा। सतगुरु पिता कहते तिन प्रभ आप भुलायो, वाहिगुरू जी ने उन्होंने अपना आपा आप भुलाता कि तू मैनू चेते ही ना कर। दूजी यदि बेनती आ साते पिता जी की कि आपां संगत जी जदों भी छिड़क जाने, क्योंकि एक तुक है बड़ी सोहनी बाणी अंदर, उत्थे महाराज जी कृपा करके कहते जिसको करता मार गवावे खुस ले चंगियाई। उत्थे फिर महाराज कहते उहदियां चंगियाइयां सारियां जिहड़ियां वो खो लैंदा परमात्मा, जिन्हों परमात्मा ने अपने दर तो धक्का मारना होवे ते धक्के पैंदे किनू ने, जिहड़े माया विच मगन हो गए दही पासी दौड़ते ने, पर आ कुछ नहीं करते जो कुछ अज गुरु साहब जी हुण इस शब्द च कह रहे ने। रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यों एक मोहत ना एह मन लायो। महाराज कहते वेखो ਇਹਦਾ मन दौड़ता रहा मनुख का, इन्हें कदे आके गुरु घर संगत नहीं की, कदे गुरबाणी की कथा नहीं सुनी, कदे वाहिगुरू जी का जस गायन नहीं किया। 3 गल्लां लिखियां, हर कथा हर जस साध संगत से, संगत विच आके जस गाना सी, संगत च आके गुरु की बाणी गुरु नाम की कथा श्रवण करनी सी। पर अगे लिखिया एक मोहत ना यह मन लायो। मोहत कहते अद्धी घड़ी नूं, अद्धी घड़ी दे विच मान लो 12.5 मिनट की पूरी घड़ी ते 6 मिनट की अद्धी घड़ी। महाराज कहते अज जिस मनुख की गल कर रहे भाव जिस जीव की, उन्हें अद्धी घड़ी 6 मिनट भी आके जो है वो संगत ना की। बिगस्यो पेख रंग कसुंभ को, सतगुरु पातशाह कहते तू बड़ा खिड़िया रहना, बड़ा मस्त रहना, मद्दिया रहना। पेख रंग कुसंभ को, कुसंभ कहते संगत जी दुनिया के रंग नूं, जदों भी धर्म के रंग की गल आवेगी, सिक्खी दे नाम के रंग की गल आवेगी, उत्थे मजीठ की गल आवेगी। कहते मजीठ जिहड़ा वो धरती दे विच डूंगा उगदा,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸੁੰਭ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਸੁੰਭ ਕੋਲ ਖੇੜਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਖੇੜਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਏ। ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਵਾਦ ਬੜੇ, ਇਹਦਾ ਖੇੜਾ ਬੜਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖੇੜਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਭੋਗਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮੰਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮੰਜੀਠ ਕੋ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚੁਮਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਏ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਮੰਜੀਠ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਨ ਫਿਰ ਵੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਗ ਸਿਓ ਪੇਖ ਰੰਗ ਕੁਸੰਭ ਕੋ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਭਰ ਸਰਬਰ ਜਬ ਉਛਲੇ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਕਸੁੰਬੜੈ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮਨਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਕੁਸੁੰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੁਪਤ ਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਸੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਭੋਗਾਂਗੇ ਉਨਾ ਚਿੱਕੜ ਸੰਸਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲੇ ਆਵਣ ਤੇ ਸੱਜ ਜਾਣਿਓ, ਉਦੋਂ ਬੇੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਬੇੜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਪੀ ਚੱਲ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਪੀ ਚੱਲ। ਜੇ ਕਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਤੇ ਪਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਕਾਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਨੇ। ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਉਛਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਸਰਬਰ ਜਬ ਉਛਲੇ, ਜਦੋਂ ਐ ਬੇੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਤਬ ਧਰਮ ਦੁਹੇਲਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਹੇਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਹਨ ਜਾਇਓ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਜਾਮੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਜਾਮੇ ਲਈ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ, ਕਿ ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਕੇ, ਤੂੰ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਤੱਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਨ ਭਟਕਦੇ ਨੂੰ ਦਹਿ ਦਿਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਭਾਉ ਨਾ ਕੀਨੋ, ਨਹਿ ਸਤ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਟਿਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੋ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਾਇਓ ਰੇ ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸਤਾਇਓ, ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਸਵਾਦ ਲੋਭ ਮੋਹਿਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹਿ ਸਤ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਓ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਾਵਤ ਕੋ ਧਾਵੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਜੋ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਪਰਮਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਦੌੜ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਪਰਮਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਅਸੀਂ 80-90 ਸਾਲ ਲਾਤੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੱਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੇਲੀ ਵਾਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ
ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁੱਪੇ ਬੰਨ੍ਹਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਲੈਣਾ ਤੋਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਮਨਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਰਿਆ 5-7 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਰਾਹ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਪੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਮਰ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਭੋਗੀ, ਸਵਾਸ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਣੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਫਰਮਾਇਓ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ कि जिमें जैसे बैल तैली को जानत कई कोस चलियो, नैन उगरत वाई ठाओ ही ठिकानो है। कहते तेली दे बलद नूं इह भुलेखा कि मैं तुर रहा बड़ा लम्मा सफ़र कर लिया, पर नैन उगरत वाई ठाओ ही ठिकानो है। जदों अखां खोल के वेखदा मना उत्थे ही आ। सतगुरु कहते तेली दे बलद ना बनिओ, वणजारियां दे बण जिओ, किसानां दे बण जो, तुरे रहिंदे आ किसी मंजिल ते तां पहुंचदे आ, पर पातशाह कहंदे तेली दे बलद दा बड़ा माड़ा हाल जे। दूजी उदाहरण दे के कहंदे ने माया दे विच डुੱਬਿਆਂ दे, संसारी भोगां च डुੱਬਿਆਂ दे जीवन की गल करदे आ। भाई जी कहंदे एक मनुख ਜਦੋਂ पूरा दिन रस्सा वटदा रहा, ये रस्से ना देखो आम असी पिंडां च रहने, अज भी एक बरादरी आ जिवें वो वढ के एक कोई काई कह लो जां होर ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹ ਰੱਸੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਬੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਲੈ ਤੂੰ ਵੱਟੀ ਚੱਲ ਰੱਸੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈ ਗਿਆ ਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਸੇ ਵੱਟਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬੜਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਬਾਕੀ ਵੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰੱਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਉਨਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰੱਸੇ ਵੱਟਣ ਲੱਗਾ, 5-6 ਘੰਟੇ ਲਾਤੇ ਤਾਂ ਰੱਸਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਗੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਰੱਸਾ ਵੱਟੀ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬੰਨਿਆ, ਸਾਰਾ ਰੱਸਾ ਖਾਈ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਰਸਦਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਰੱਸਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਰਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੂੰ ਫੜਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨੇਤਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਉਹੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੱਸਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਭੋਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। जैसे जेवरी बढ़त आंदरो अचिंत चिंत खात जात बछरो, टटेरो पछतानो है। वो बेचारा हथ मारदा ते पछताउंदा मन, मैं किते रस्सा वट्टन तो पहला बच्छा ही परे बन आउंदा, पर समा लंघ गया ना, ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताई है। सो सतगुरु पिता जी भाई गुरदास तीजी उदाहरण दिंदे, कहंदे एक मृग नूं बड़ी प्यास लगी ते ज़्यादा मृग जिहड़े हिरनों जंगलां 'ਚ हुंदे, रेतलीਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਹੀ ਦਿਨ ਸੀ ਜੇਠ ਹਾੜ, ਤੇ ਐ ਧੁੱਪ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਦਿਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟੋਬਾ ਆਏ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਆਵਾਂ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰੇਤ ਚਮਕਦੀ ਦਿਖੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੌੜੀ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਉ ਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨਾ ਬਣੇ, ਦੌੜ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਦੋਤਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਬਲਦ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਰੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾ ਗਿਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਤੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਦੌੜ ਮ੍ਰਿਗ ਵਾਂਗੇ। ਮ੍ਰਿਗ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਮਗਰ ਤੂੰ ਵੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੋਧਾਵੈ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਖਾ ਬੰਤ, ਸਾਤ ਨਾ ਆਵੈ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮਤ ਹਿਰਾਨੋ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਸੁਪਨੰਤਰ ਦਿਸੰਤਰ ਵਿਹਾਏ ਗਈ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਿਓ ਮੋਹੇ ਸੱਚ ਏਵੇ ਜਹਾਂ ਮੋਹੇ ਜਾਨੋ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ, ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਦੇਹੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਿਓ ਤਾਹੇ ਜਹਾਂ ਮੋਹੇ ਜਾਨੋ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆ, ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਘਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਪੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਖਾੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਣ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਏਵੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅਖਾੜਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੇਵਲ ਖਾ ਪੀ ਛੱਡਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਖਾੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਲੂ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਸਿਰਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਹੈ। ਡਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨ 'ਚ ਡਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮਨਾਂ 84 ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜੇ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੋ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਪਰਮਾਇਓ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਨਾ ਕੀਓ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਰਤ ਗਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਨ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਕਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੱਥੋਂ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਸਰਦਾ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ, ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਗਾਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਨਾ ਝੂਠ ਲਾਏ ਮਨ ਤੋਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੋਖਿਓ। ਤੋਖਿਓ ਭਾਵ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਚਲੋ ਕਥਾ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਏ, ਬੰਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 20-25 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨਾ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਆਈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਆਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਬੂਝਿਓ ਅਪਨਾਇਓ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੋਹ 'ਚ ਪਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣਾ। ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣੀ ਤੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਛਕ ਲਿਆ। ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਪਰ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਨ ਕਬਹੂ ਕੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਤੇ ਆਇਓ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਰਚ ਸੰਗਤ ਗੋਸ਼ਟ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਉਹ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮਤਵਾਰੋ ਮਦ ਮਾਇਓ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਪਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਦਲੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਹਰ ਭਗਤ ਵਸਲ ਸੁਣਿਆਇਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਆਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਸੈਦੇ ਮਲਾ ਵਰਗਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਪਰਿਓ ਹਰ ਪਾਛੈ, ਰਾਖ ਲਾਜ ਅਪਨਾਇਓ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਨਾ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ 2-2 4-4 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 23 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ ਦਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋਵਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।